دده آداره ده فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی و سروک سوریه دمکی احمد شرع لسر رکفتنه که جهشت خالان امضا کرن. لگوری جوینا کود نبر آوان ده هاتیه کرن، رکفتن لسرویه که هاتیه کرن که همو دامودزگه سویل و لشکری لباکور روشخالات سوریه ده چارچوبه یا ریببری دولت سوریه ده به تبلی کرن دناف ده جی درین سونوری بالافرگه و زوین پترول و گازه. هروها مسوگر کرنا و گرا همو کوچبرین سوریه جبو ولاتیوان. جبو گتو بیشکرن لسر ویرا کفتنه و قناغا بی از گلکی کف خوشم کج شامی میوانداریا برز علی رحمون جیگره هفسروکین مسده و برپرسین راتیا مسده لشامی بکم. برز علی هون گلکی بخیر هاتن بو روداوی. سلاو لتو لتماشوان هجا. گلکی سپاس. رکفتن کنگی هاتا امضا کرن تی گوتن که روژا نه آداره هاتیه امضا کرن روژا دن ده آداره هاتیه راگهاندن گلو افراستا. نا راستی اوکو نه آداره لحفکرن چه بو امضا کرناوه ده آداره پیکات. یعنی دو ایوار آنجی پشتی نیورو اف پیمان هات امضا کرن. هرچند بریوه هفدینک دریج دنافبرا جنرال مظلوم عبدی و احمد شرده پیک هاتبو کوتی دل سر کومک پرانسیبان لحف کربون کو دو دناوا پیمان ده هاتبون اری کرن. جبو گهشتنا ویرا کفتنه چقاس دم هاتا ورگرتن؟ الحقيقة يعني استمرت التواصلات بعد اللقاء الأول. پیوندیان پشتی هفدیتنا یکم زیادتری مهونی وکه بردوام کر. و گلک پیوندی هبون حتی کو دما گنجاو هات. با آوائه کی کو مافین هر دو آلیان بپارزه و هر وها روش سوریه بگشتی خدمت جرب که. و آلیکاریا در کتنا جکریزن کو سوریه تیرا درباست بن بکه. التي تمر بها سوريا عموما وبالتالي جبروه که تیگهشتن و پیوندی جعالی هر دو آلیان و ارینی بون. و ام دزانن کو کارساتا کو رژیما کفن ام تیدهشتن نتشتکی حسانه. لب هولدان راستین و نرمیا جنرال مظلوم عبدی یا بسروک احمد شرع را گهشتن و پیمانه. قالوا رولا أمريكا هبو؟ طبعا أود أن هلبت از دخوازم نشان بکم کو اف پیمان رحتیه که گشتی دناو حمو سوریایان ده چه کریه. نتنه دناو آلیم کو امضا کرنه ده. آلیه کی و لقاده اموی دو خلکه پیروزباهی و حیف پیمانه دکر. اره حیف پیمانه ناو نتویو امریکای رولک گرینگ ده سرکفتنا و لحف کرن و پیمانه ده لیستن. رولا فرنسا بريطانيا وقطر دويرا كفتني ده تشبو؟ الحقيقة لا تفصيلات. براستی آگاهی من برفره لسر رولا قطر آن بریتانیای نینن. لدربار فرانسای ام هلوستن وین مهابوری و داخویانی سروکاتیا فرانسای ببیرتینن. بتایبتی که فرانسا بشک گرینگا هف پیمانی ناو نتویه. وان سزده آدارا بوری راگهاند که دوی حسده بشک ارتش سوریه. او یکشی رولک راستین دهسان کرنا گلک کارن لوجستیکی و دیالوگ و هفدیتنان دا لیست. کبونه سدما ویته گیشتنه. هلبت از دوباره دکم که اف جی به چافدیری امریکای پیکات. جبر که هف پیمانیا ناو نتویی جبر هبونا ویل باکور روجلات فراته رولک ناوندی هبو. مروف دکاره ببیجه که ماستروی امریکای بنگاه سرکفتنا و پیمانه بو. و چه درباره ترکیه ده؟ قالوا درباره ویرا کفتنی ده شور وان راحتیه کرن؟
بالتأكيد تركيا كدولة إقليمية بێگومان تورکیا دەوڵەتێکە هەرێمیە مواقفها التي تعمل و بەرژەوەندیên wê hene ku ji destpêka şoreşa Sûriyeyê ve hewl dide bi dest bixe. أيضا عضو في حلف Ew الناتو endamê NATOyê jî الأمريكي لا û بد ji من ber vê yekê ew hevpareke Amerîkayê ye. وقد Lewma وعد diviya bû bi wan re şêwir hatiba kirin. أيضا لها دور مستقبلي Li ser vê hatiye lihevkirin ku Tirkiye di paşa rojê de di bicîkirina aştiyê ya di navbera aliyên Sûriyeyê de rolekê bilîze. Her wiha garantiya berjewendiyên hevpar di navbera her du welatên cîran de bike. Bi awayekî ku serweriya wan biparêze. Asayiyê ku Tirkiye rast rast an ne rast rast aliyekî vê peymanê be. Nêrîna rola wê di destwerdana di mijarên Sûriyeyê de ji destpêka şoreşê ve heye. Ez bawer dikim ku stratejiya Tirkiyeyê îro hewl dide ku cûre aramiyekê li Sûriyeyê pêk bîne û hin komên çekdar kontrol bike ku dibin parastina dewlet an jî hikûmeta Sûriyeyê de dixebitin û hîn jî dikin. الدولة التركية أو الحكومة التركية بالأصح والأدق. برز علي چ ji bo gerantiyan ji bo bicihkirina vê rêkeftinê çi gerantî hene؟ الحقيقة أهم ضمانة لتنفيذ هذه Di rastiyê de girîngtirîn garantiya ji bo bicîkirina van prensîp an vê peymanê daxwaza her Sûriyekî ye ku her peymanek di navbera Sûriyeyan de pêk tê serkeftî be. Em wekî Sûriyeyî ji xwîn û şer têr bûne û ji ber vê yekê daxwaza Sûriyeyan ji bo bicîkirina vê peymanê ku aramî û aştiya civakî misoger dike girîngtirîn garantiye. Wisa garantiya bingehîn Sûriyeyê bixwe ne û daxwaza wan ji bo bicîkirina vê aştiyê ye. Bêguman garantiyên navneteweyî û herêmî ji bo serkeftina peymanê jî pêwîst in. Li îradeya Sûriyeyê faktora serekê ye û ez bawer dikim ku ew bi rastî di bicîkirina vê lihevkirinê de ciddî ne. Em dizanin ku hesa de salên borî roleke bingehîn listiye di parastina aramî û ewlehiya li Bakurê Rojhilatê Firatê de û ev nîşaneyeke erêniya ciddiyeta wê ya di bicîkirina xalên peymanê de ye. Li aliyê din serokê demkî jî gavên ciddî ber bi pêkanîna aramiyê li Sûriyeyê ve davêje. An newî de ji bo lihevkirinê bi hêzên Sûriya Demokratîk re û kirina wan wekî beşeke sereke û girîng di parastina ewlehî û aramiyê de bi sedema rola wana neteweyî ya çalak di parastin û hiştina aştiya civakî ya li Sûriyê neçûba. Gelo ev rêkeftin dê bandorê li ser gihandina destûrî bike ya ku niha kar li ser tê kirin؟ Bêguman ev peyman dê bandoreke erênî li ser prensîbên destûriyên demkî bike û an jî divê hin xalên vê peymanê di nav wan prensîbên destûriyên demkî de bên dîtin bi rêya beşdariya di nivîsandina wan de. Ji ber ku êdî du alî nemane lê her kes bûne yek alî wekî aliyê Sûriyeyê. Wisa ye her kes berpirsyarek ku ew raman û beşdariyên xwe di nivîsandina destûra demkî ya Sûriyê de û di paşa rojê de hebin. Ji ber vê ev peyman dê bi rastî bandoreke erênî li ser xalên ku wekî ez bawer dikim em ê demeke nêzik de bibînin bi awayê ku ewlehî aramî û aştiya civakiyê li Sûriyeyê bi rêya beşdariya hemû wan an nûnerên hemû aliyan di van prensîbên destûriyên demkî de hebin. Ev prensîp bûne xwediyê girîngiyeke mezin
و divê bilez bên ragihandin taku hewl bidin ku hincetan asê bikin û ji destên kesên ku tevlîheviyê derdixin bigirin ku gihîştiye asteke binpêkirinin mezin li dijî gelê me yê Sûriyeyê li berava Sûriyeyê ku pêk tînin. Heke qanûnek û prensîbên destûrî hebin ku mirovan berpirsiyar û bidarizînin, em dê îro negîştibin rewşa ku em îro tê de ne, bi komkujiyên rastîn li beravên Sûriyeyê. Ji ber vê bilezkirina bicîhkirin an danîna prensîbên destûrî dê mafên mirovan biparêze. Wek heviya di navbera wan de misoger bike û dê bingeha pabendbûna bi qanûnê li şûna pabendbûna çekan bicî bike. Te behsa bûyerê li beravê kir, tu jî ji parêzgeha Lazîqiyê yî. Lew ma dixwazim li bipirsim, ev rêkeftin dê çawa bandorê li ser rewşa berava Sûriyê bike? Di rastiyê de ev peyman dê bandoreke êrêniya mezin li ser nerihetiya şerê navxweya li berava Sûriyeyê bike. Birêya hebûna hêzên Sûriya Demokratîk a di nava artêşa Sûriyê de ku em hêvî dikin roleke wê di parastina ewlehî û aramiyê de hebe. Ji ber bawerkirina wan û ewlehiya wan a di nav piraniya Sûriyeyiyan de, bi taybetî li berava Sûriyeyê. Me gelek deng berî gihîştina vê peymanê bihîstin ku daxwaza hebûna Hesedê dikirin. Ji ber ku ew aliyekî nêzîkî bêaliyê ye, di navbera aliyên nakok de. û her wiha ji ber ku ew li ber çavê gelê Sûriyeyê xwedî bawerî ye, wekî ku di dema hebûna xwe li Bakur Rojhilat de nîşan daye. Hêzên Sûriya Demokratîk hewl dide ku ewlehî aştiya civakî li herêmên Bakur Rojhilatê Firatê biparêze. Ji ber vê û li ser bingeha vê tecrübeyê dê roleke mezin û piştgir di parastina aştiya civakî de hebe, bi taybetî bi rêya rola xwe ya di nava artêşa Sûriyê de ku em hîn jî wê wekî artêşeke qanûnî û fermî ku xurt û disiplîne û dikare ji ewlehiya welatiyên xwedî derkeve hûn da dikin. Ji ber ku ewlehiya welatiyan berpirsyariya dewletê ye û dewlet bi rêya saziyên xwe û artêş wekî saziyek ji saziyên wê hebûna Hesedê di vê saziyê de dê roleke pir bi bandor hebe. Wekî kurekî beravê krîzeke baweriyê li dijî gelek komên ku ketin nav berava Sûriyeyê û kiryarên hovane di gelek gundan de pêk anîn çêbûye. Ji ber vê yekê ev kom dê tekûz cihê baweriyê nebin heke ew li berava Sûriyeyê bimînin. Ji ber vê sedemê ev peyman dê aştiya civakî xurt bike û dê roleke bandorker û rasterast di baştirkirina rewşê de hebe û ev peyman bûye cihê rihetiya mezin di nav kesên ji berava Sûriyeyê de, bi taybetî piştî rewşa trajîk ku wan hefteya borî jiyan. Em vegerin ser mijara destûrê. Li gorî rêkeftinê dê naskirina destûriya ji bo mafê Kurdan hebe. Ev naskirina destûrî dê bi çi awayî be? Di rastiyê de ev hûrgilî dê bi rêya komîteyên ku dê demeke nêzik de werin avakirin bên bicîkirin û li ser pêkhatina wan nehatiye lihevkirin. Berî her tiştî Kurd gelekî resenin li ser axa Sûriyeyê hene û ev kêmtirîn tişt e ku mirov destûrê de îfade bike, ji ber ku ew pêkhatiyeke resen a Sûriyê ye û bi vî awayî divê nasîna vê yekê prensîba yekemîn be.
ئەس باوەڕ دەکەم کو هورگلیەم vê naskirine dê biriya komîteyên peywendîdar bên diyarkirin. Îro em ne di rewşekê de ne ku qala vê mijarê bikin. Ji ber ku ez ne qanûn nivîsek an jî pisporekî destûrî me, lê wekî ku me di peymanê de dît, gelek xal hene ku giringiyê din hemû netewe û etnisîteyên Sûriyeyê. گەلۆ هەر دۆسیە دێب ئەوەیەکی جودا و بڕیا کۆمیتەیەکە تایبەت بێ نیقاشکردن؟ أعتقد سيتم نقاش Ez bawer dikim ku nîqaşên li ser xalên cuda dê bi rêya gelek komîteyan pêk bên. Yanî kesên ku di komîteya birêveberiyê de kar dikin, dê heman kesên di komîteya leşkerî de nebin. û kesên ku di komîteya destûrî û qanûnî de kar dikin, dê peywendiya wan bi komîteya leşkerî re hebe. Ji ber vê dê komîteyên pispor li gorî pisporiyê hebin. Bi awayekî ku encamên wan tewafuqa neteweyî pêk bînin û têgeha welatîbûna Sûriyeyê di navbera herêmên cuda de xurt bikin. Çi li Bakur û Rojhilat an li Bakur û Rojavayê an jî li seranserî Sûriyeyê. Piştî vê peymanê dê Rojhilat û Rojava û Bakur nemînin. Em hemû dê Sûriyeyî bin ku li ber çavê qanûnê wek hevin. Em xwediyê heman mafanin û heman erkan li ser me hene. û ev tişt dê bi rêya komîteyên peywendîdar wekî ku ez bawer dikim bên lêkolînkirin. و چ دەربارێ دۆسیا پەترۆلê؟ نەها چ قاس پەترۆل ji herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji hikûmeta Şamê re têşandin. Gelo li ser zêdekirina vê rêjeyê rêkeftin çêbûye? Ez bawer dikim ku dê ti pirsgirêk di mijara petrolê de çênebin. Ji ber ku mijar ne nakokiyeke li ser nisbetan an jî mixdaran e û dê nakokî li ser mixdar an jî rêbazên ragihandinê tune bin. Em di Meclîsa Sûriya Demokratîk û Rêveberiya Xweser de bawer dikin ku petrola Sûriyê ya gelê Sûriyeyê û ji ber vê yekê dewlemendiyên xwezayî mafê hemû Sûriyeyiyan e. Ji ber vê bi temamî dê ti nakokî li ser van mijaran çênebin dema ku ew bi rêya saziyên berpirsiyan bên birêvebirin. نەها چ قاس پەترۆل تێشاندن؟ Bi rastî agahiyên min ên rast li ser miqdarên ku niha tên şandin nînin. Ji ber ku saziyên li ser vê mijarê berpirsiyar hene û ez ne berpirsiyarê hejmara bermîlên ku ji bo paşxaneyên petrolê an tiştên wiha tên şandin. Ev hûrgulî dê paşê bên eşkerekirin û niha ne xema serekene. Ji ber ku miqdarê petrolê ku tê şandin an jî dikare were şandin, dê nebe mijareke nakokiyê. Ji ber ku petrol a hemû Sûriyeyiyan e. Bi rastî jî Belê dosek din heye ku dixwazim li ser biaxivim ew jî dosya girtiyên Daişê yan jî girtîgehên Daişê ye. Gelo dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk û hevpeymaniya navdewletî dimîne yan jî di derbarê vê dosyê de gut û bêj hatine kirin. Ez bawer dikim ku yek ji xalan dikare wisa be ku birêvebirî hevpare bi dewleta Sûriyê re û ji ber ku birêvebirî û hesede bûne beşeke ji dewleta Sûriyê. Nexwe ne pirsgirêk e. Lê belê dibe ku girdîgeh dibin çavdêriya Hesedê û bi çavdêriya hevpeymanî navnetewî de bimînin. û ev jî mijareke hûrgilî ye û ne pirsgirêk e heta ku Hesede û birêveberiya Xweser bûne beşeke bingehîn û serekeye dewleta Sûriyê. Ji ber vê heger Hesede bê berpirsyarkirin ku van girtîgeh an kampan birêve bibe, an jî ew bin berpirsyariya yek ji saziyên dewleta Sûriyê, dê tu pirsgirêk nebin heta ku ew niha beşek ji dewleta Sûriyê ne. Divê em zelal bikin ku girtîgehên li Bakur Rojhilatê Firatê ku tê de girtiyên Daişê hene, bi rastî emanetek di destê Hesedeyê de ne û mafê lêkolîn an darizandina wan nîne.
ji ber ku ev mijar biryareke navneteweyî bi rêveberiya bi hevpeymaniya navneteweyî ye. Ji ber vê çi dewleta Sûriyeyê li ser berpirsiyar be an jî hêzên Hesedeyê kesek ku di bingehê de û di dawiyê de li ser vê mijarê berpirsiyar e, hevpeymaniya navneteweyî ye. Hêzên Sûriya Demokratîk gelo dê bi navê xwe bimîne yan dê bibe beşek û lîwaek û navekî nû di nava artêşa Sûriyê de? Li vir em dikevin qarda guman û ihtimalan. Dibe ku hêzên Sûriya Demokratîk wekî xwe bimîne. Ez dizanim ku te zanyarî hene. Dibe ku bibe beşeke artêşa Sûriyê. Rastî tevî ku daxwaza min e ku Hesede wekî xwe bimîne, dibe ku li ser vê yekê were li hev kirin ku ew bibe beşeke artêşa Sûriyê di bin navekî din de be. Nav ne pirsgirêkin. Qasî giringi ye ku ev hêz garantiya parastina dewleta Sûriyeyê be. Navên ku têne pêşniyazkirin çi ne? Heger rê bidî ji ber ku diyalog û gotûbêj û komîte hene ku dixebitin ku bigêjin peymanan, dê mijar li gorî lihevkirinên ku tê gihîştin were çareserkirin. Her gotûbêj an diyalogek hewce dike ku ji her du aliyan ve destan berdan nebe û durxistina ji her raman an navekî diyarkirî standarta bingehîn a serkeftina pêvajoyê ye. Nav nexwe diye giringiyeke mutlaqin. Heke navê hêzên Sûriya Demokratîk bê parastin. Ev kêmasiya dewleta Sûriyeyê nîne û heke ew bibin beşek ji artêşa Sûriyeyê bi navekî din, ev cewherê mijarê naguherîne. Heta ku navê Sûriye û demokrasî hebe, navlêkirin ne mijara sereke ye. Tu dikarî navekî din ji bo destpêka hevokê hilbijêrî û ev bi tu awayî dê nebe pirsgirêk. Ev ji bo diyalogê dimîne bêguman Birêz Elî. Çarenivîsa rêveberiya xweser dê çawa gelo ev rêveberî dê bimîne yan dê bin dezgeheke navendî de bi navekî din be? Ez bawer dikim ku Sûriyeya paşa rojê dê bi neçarî nenavendî be. Lê şiklê vê nenavendiyê dê were gotûbêj kirin. Ji nanevendiya birêvebirî yan berfirehbûyî heta nenavendiya erdnîgarî li ser bingeha erdnîgarî ye. Ji ber vê ev mijar dê bikeve bin nîqaşa komîteyên pisporî ku dikarin li ser diyarkirina navan bixebitin. Lê ji hêla prensîbê ve li ser vê hatiye lihevkirin ku bi rêvebirî bimîne. Çi bi navê xwe yê niha an bi navekî din. Lê bi cewherê xwe yê giştî li ser vê hatiye lihevkirin ku taybetmendiya rêveberiya xweser di navsaziyên dewleta Sûriyê de bimîne. Gelo dê hêz ji deverê din bên sersînor navbera Rojava û Tirkiye de yan dê hêzên Sûriya Demokratîk bimînin? Dema ku hêzên Sûriya Demokratîk bûne beşek ji artêşa Sûriyeyê, her hêzek ku ji artêşa Sûriyeyê tê nûnertiya hêzên Sûriya Demokratîk dike û Hesede nûnertiya artêşa Sûriyê dike û ji ber vê qet ne pirsgirêk e. Ya girîng parastina sînorên Sûriyê ye, çi li Bakur Rojhilat, an li Bakur Rojava, an li Başûr û ev ne mijareke nakokiyê ye. Bi taybetî ji ber ku li ser vê hatiye lihevkirin ku erkê serekeyê artêşê parastina sînoran e. Ji ber vê li her deverê ku artêşa Sûriyeyê hebe, ew hêzeke neteweyî ye bi awayekî berbiçav û tu pirsgirêk nînin di nav her hêzên ku fermandarên artêşê di paşeroj de biryarê bidin. Ez bawer dikim ku beşek ji fermandarên hêzên Sûriya Demokratîk dê bibin beşek ji fermandarên artêşa Sûriyeyê û ji ber vê biryar di destê wan de be ku ya herî guncaw ji bo her herêma sînoriya Sûriyeyê diyar bikin. Lê belê derbarê teriyên sînorî de li ser vê hatiye lihevkirin ku dê di destpêkê de hevpar be di navbera rêveberiya xweser û dewleta Sûriye demkî de. Heta ku li ser hemû mijaran di peymana dawî de were lihevkirin.
لێبەلێ هورگلیێن vê mijarê îro zehmete ku mirov li ser texmînan bike û ji ber vê komîteyên pispor hatin avakirin ku xalên dawî li ser vê peymanê datînin. لە سەردۆسیا ڤەگەڕینا کۆچبەران گەلۆ ڕاستە و کوردên کۆچبەر ji xelkê Efrînê de hete dawiya vê mehêb awayekî giştî vegerin gund û navçeya xwe Efrîn؟ لا يعني أولا تم اتفاق على عودة النازحين دەستپێکێ لەسەر vegera کۆچبەر û derbederan ji bo malên wan hatiye lihevkirin û ev tevlî Efrîn, Serêkaniyê, Girêspî û herêmên din dijî. Lêbelê diyarkirina dema vegerê dawiya mehê de nedurist e. Ji ber ku tu dema diyarkiriya fermî nîne, lê ji hêla prensîbê ve li ser vegera penaber û derbideran bo herêmên wan lihevkirin hatiye kirin. Ji ber vê divê dem were dayîn ji bo pêkanîna pratîkî ya vê mijarê û misogirkirina vegera hêsan û ewle. Ne pirsgirêke heke ew di dawiya mehê de an di cejnê de an piştî wê bi demeke Kurd vegerin. A girîng ew e ku li ser vegera wan lihevkirinek kebingehîn heye. Ez bawer dikim ku dê bernameyên rêkûpêk bên danîn ji bo hêsankirina vegera dilxwaz û ewle. Bi dayîna piştgiriya pêwîst. Ji ber ku malên wêran bûyî yên talankirî an dizîkirî hene û ji ber vê divê alîkarî ji van xelkara bêdayîn ku awayekî ewle vegerin malê xwe û bi awayek ku şerefa wan û mirovahiya wan biparêze û ev hin dem hewce dike. Herêma Efrînê dê çawa were birêvebirin. Wekî ku min got, ev hûrgulî bi vegera Efrînê wekî beşek ji dewleta Sûriyeyê û axa Sûriyeyê vegirê dayiye. Ji ber vê mirov dikare li ser mekanîzmaya birêvebiriyê lihev bike. û meyleke giştî heye ku hemû herêm ji aliyê xelkê xwe ve bên birêvebirin. û ev prensîbeke giştî ye di çarçoveya nenavendîbûnê de. Ji ber vê niha diyarkirina şiklê nenavendîbûnê zû ye û çêtir e ku mirov rê bide her du aliyan ku ramanên xwe pêşkeş bikin û ji hin helwestan destan berdin. Ta ku lihevkirina misoger bikin ku ewlehî û aramî û aştiya civakî misoger dikin. û ev ya herî girîng e bi dîtina min. Ji ber vê her pêkanînek ku van armancan pêk dîne divê were bicîkirin bi çirêya avakirinê be. Pirsgirêka min bij dê çawere çareserkirin. Gelo hîn jî forma rêveberiya wê pirsgirêk e? Ez bawer dikim ku girîngtirîn mijal li min bicê berê derxistina komên cîhadiyên wekî El Emşad û yên din ku heta îro jî xwe belav nekirine. Ji ber vê min bij dê yek ji yekemîn herêman be ku divê ev kom jê derkevin. û tiştê ku li min bicê tê tetbîqkirin dê li herêmên din jî were tetbîqkirin. Ew misogerek û rewş wê wekî niha bi heman dest û rêbaz û mekanîzmayê çil min bicê an li herêmên din Sûriyê nemîne. Ev mijar dê bi rêya komîteyên berpirsiyar ên rêvebirina van herêman were çareserkirin ku komîteyên birêvebirî bi hevkariya dewleta Sûriyeyê dê biryarên pêwîst wergirin û her wiha rêveberiya xweser dê di rêvebirina dewleta Sûriyê de hevpar be û tiştê ku li ser tê lihevkirin dê li Minbic, Efrîn, Girêspî û Serêkaniyê were bicîkirin. Pirsa min ya dawî Birêz Elî. Gelo eger wêyekê heye ku Mezlûm Ebdî weke cîgirê serokê Komarê bê hilbijartin? Bi şexsî ez hêvî dikim ku ew bibe cîgirê serok Komar.
هەتاکو ئەو بە فەرمانداری ئارتێشێژی لێ divê em hevsengiyên navxwe li ber çavan bigirin. Serok Ehmed Şerh di her peymana Sûrî de rastî zextên mezin tê û em nikarin wisa bifikirin ku ew di rewşeke rihet de ye ku hemû bijardeyên xwe azadane bigire. Gelek kom hene ku naxwazin li hevkirinek di navbera Sûriyeyan de çêbibe û ev dikare bibe asteng li pêşiya biryarên diyarkirî. Lêbelê divê Mazlûm Ebdî di artêş an dewleta Sûriyeyê de xwedî rolekê be û dibe ku kesiyetiyên din ji Meclîsa de Sûriya Demokratîk an Hesedê an rêveberiya xwe ser pozisyonên bi rêveberiyê dewleta Sûriyeyê de bigirin, çi di serokatî be an jî di hikûmetê de be. Em ne daxwazkarên pozisyonan in, lê em ji tiştên ku welatiya Sûrî, dadperwerî, wekhevî û aramiyê pêk dînin re girîngiyê didin. Tiştê ku em lê digerin, avakirina Sûriyeyeke demokratîk e, bêyî ku nav opozisyon girîng bin. Ya girîng ev e ku qanûneke xurt hebe ku hemûyan bi rêve bibe û ji ber vê qanûn dibe garantî, ne kes. Lê destpêkê de bêguman kes di bicîkirinê de rolekê dilîze. برز علي ئەگەر نە di serokatiyê de be tu pêşbîniya çi postekî bo Mazlûm Ebdî dike di hikûmetê an jî dewleta Sûriyê de? Di daxwaziyan hêviyê dixwazî, an tu dixwazî ku ez biryarê bidim. Li gorî hevsengî û rastiyan. Hek ez ê biryarê dewleta Sûriyeyê bidim, ez ê wî ji bo pozisyona serokatiya Komarê pêşniyar bikim. Lê di rastiyê de ez qet nikarim tu texmîn an pêşbîniyekê di vê mijarê de bikim. Bi taybetî ji ber ku şerh heta îro bi tu siyasetmedarê Sûriye nerûniştiye. An bi tu siyasetmedarê Sûrî re gotûbêj nekiriye. Ji ber vê zehmete ku ez texmînan bikim ka şerh û ekîba wî ya ku bi general re axiviye çi difikirin. Îro diyalog bi awayekî bingehîn di navbera leşkerî de ye, ne di navbera siyasetmedar an sivîlan de. Gelekî spas birêz Alî Rehmûn, cîgerê hevserokên Mesedê û berpirsê Nûretiya Mesedê li Dîmeşqê her ji Dîmeşq tu mêvanê me bûyî. Gelekî spas bo vê derfetê. Gelekî spas, rêdû silav ji bo we. Gelek spas.